सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। जमात 12वीं लाजमी पंजाबी के विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेज विद परमजीत कौर ते स्वागत है। बच्चों अज असी कहानी भाग की चौथी कहानी माड़ा बंदा पढ़ांगे, जो कि कहानीकार प्रेम प्रकाश की लिखी हुई है। इस कहानी दे विच बच्चे कहानीकार ने दस्या है कि एक मतलब पति पत्नी हुंदे ने ते पत्नी है जिहड़ी ओह बाजार जांदी है, उत्थों एक रिक्शा लै लैंदी है। रिक्शे चालक दे नाल जो उहने किराया हुंदा है तय कीता हुंदा है तां उस तों ओह कुछ पैसे वध मंग लैंदा है, क्योंकि बहुत दूर तक उहने आउणा हुंदा हैगा, आया सीगा तां कुछ पैसे वध मंगदा है। तां इसे गल ते ओह मतलब उहनां दी आपस दे विच खैबड़बाजी हो जांदी है। पति पत्नी है जिहड़े ओह रिक्शा चालक नूं उन्ने पैसे देण तों मना कर दिंदे ने। ਤਾਂ इस तरह जिहड़ी उन्हां दी खैबड़बाजी हुंदी है, उस ते जिहड़ा रिक्शा चालक हुंदा है ਉਹ भी पैसे वापस करके चला जाता है कि जे लैणे है तो मैं पूरे लैणे है, नहीं तो यह भी रख लो। तो वो कुछ देर तक मतलब कि अपनी उथों खिड़की विचों दी देखदे आ कि रिक्शा चालक जिहड़ा खड़ा होएगा उहनूं पैसे दे दईए, पर रिक्शा चालक है जिहड़ा वो चुपचाप वापस चलिया जाता है। तो उन्हां दे अंदर भी एक उथल पुथल चलदी रहिंदी है कि असीं किराया रखिआ, तो वो कहंदे कि इहदे नालों जिहड़े इह 3 रुपए ने असीं पिंगलवाड़े दे दांगे ताकि कोई सानू माड़े बंदे ना समझे। ठीक है, इस करके इस कहानी का नाम जिहड़ा माड़ा बंदा रखा गया। माड़ा बंदा का मतलब कि किसी का हक रख लेना है ना, ते कि उन्होंने माड़े बंदे ना समझा जाए तो वह अपना जिहड़ा उस भार तो सुरखरू होना चाहते हैं कि वह पैसे असीं जिहड़े पिंगलवाड़े दे देंगे। तो असीं बच्चे कहानी है जिहड़ी उहनूं डिटेल च पढ़ लैंदे आ ताकि वह जिहड़े तुहाडे प्रश्नां दे उत्तर ने वो क्लीयर हो जाण। प्रश्नां दे उत्तर जिहड़े बच्चे छोटे प्रश्न आउणे ने तुहानूं ऑब्जेक्टिव टाइप खाली थावां जां MCQ आउणे ने, वो जे पूरी कहानियां पढ़ियां होणगीआं तुसीं डिटेल दे विच तां आसानी नाल उहनां दे उत्तर दे सकोगे। पढ़दे बच्चे असीं कहानी माड़ा बंदा। ओह उत्थे ही खड़ा सी। मेरी पत्नी ने मैथों चोरी चोरी रसोई चों निकल के ओहनूं 2 वार देखिया, फिर ओह बूहे च खलो के मेरे वल वेखण लगी। मैं खिजी नज़र नाल ओहनूं वेखिया तां ओह रसोई च वड़ के चाह बनाउण लग पई। मैं मेज़ ते बैठ के फिर ओही चिट्ठी लिखण दा यतन करन लगा जिहड़ी कई दिनां तों अधूरी पई सी। जंगलात दे अफसर अपनी भूआ दे पुत्तर भरा नूं फर्नीचर बनवा के भेजण लई लिखना सी। साइज ते डिजाइन लिखण वेले गल उलझ गई सी। जरा कुछ सुलझण लगी तां पत्नी ने आके हौली देनी कहा, है जी ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਂਝੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਂਡਲਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਾਠੀ ਤੇ ਕੂਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, जिवें उहने किते जाना भी नहीं हुंदा। उहने एक वार भी मुड़ के साडे वल नहीं सी वेख्या। घट्टो घट उदों ओह खाली प्लाट वल वेखी जा रहा सी, जिवें ओहदा साडे नाल कोई लैण देण ही ना होवे। कुब्बी होई ओहदी पिठ ते सज्जे मोढे दी हड्डी तक भैड़ी जही बुशर्ट ते होर रंग दे कपड़े दी टाकी लगी होई सी। कच्छे हेठ कालियां सुक्कियां लत्तां सन ते सिर दे वाल मैले उलझे होए सन। ओहनूं वेख के ही दिल खराब हुंदा सी। जे ओहदी फोटो खिच के अखबार च छापी जावे ते हेठां लिख दिता जावे, यह है वह मुंडा जिहड़ा अपने मालक, ओहदी पत्नी ते इकलौते पुत्तर नूं कतल करके उन्हां दे सारे गहने लैके भज गया सी, तां लोक सच मन लैणगे। इहदियां भुखियां भुखियां नज़रां इस तरह हैरानी नाल वेखदियां ने जिवें कुछ चंगा वेखिया ही नहीं हुंदा, कमीनियां जिहियां। जदों ओहने भैड़ा जिहा मूंह करके आने कढ के मेरे वल तक्किया सी, जिवें हतक कर रहा होवे, तां मैनूं खिज आ गई सी। ते जदों ओहने मेरी पत्नी दे फड़ाए 2 रुपए बुड़ बुड़ करके वगाह मारे सन, तां मेरा दिल कीता सी पई ओहनूं बालां तों फड़ के थल्ले सुट लवां अते सुक्कियां जिहियां बाहां दे काने मरोड़ दियां, पर मेरी पत्नी ने मैनूं रोक दिता। कुछ मैं आप भी चुप कर गया पई इस कमीने जिहे बंदे नूं की हथ लाउणा है, छिट्टे ही पैणगे। ओह निक्की जही गाल कढ देवे, हथ चुक लवे, शरीफ आदमी मिट्टी हो जाता है। फिर भावें वो अपने आप नूं ही गालां कढ लवे, लोग समझदे ने दूजे नूं ही कढ रिहा है। उंज भी मैं नहीं चाहुंदा पई माड़े बंदे नाल लड़िया जावे, पर यह बेइंसाफी भी सह नहीं हुंदी।
सब्जी मंडी तो इत्थों तक दे 2 रुपए देने तय कीते सन मेरी पत्नी ने। फिर झगड़ा कादा? ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਾਂ ਠੱਗਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤਾਂ 1.5 ਮੀਲ ਲੰਮਾ ਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਹੀ ਵਜੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਭਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਏ, 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵਹਿਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫੜਾਈ 2 ਰੁਪਏ ਵਗਾ ਸੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਖਦਾ ਭੈੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਈ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕੇ 50 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਸਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਦੂਰ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਨੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਭਗਤਨੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਢੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰੁਪਏ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਆਈ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, 3 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨੇ, ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਏ, ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਰੁਪਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਐਵੇਂ ਰੋਡ ਛੱਡੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਰ ਨਾਲ। ਉਂਝ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 3-2.5 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਡੈਡੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਵਕੂਫ, ਜਾਹਲ, ਤਦੇ ਸਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਉਣ ਬਦਲੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। 5 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਬੁੜਬੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਭਈ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਲਾ ਆਪੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਨੀ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬੜੀ ਏ। ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾ ਲਿਆਵੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਡੋਲਣੀ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਤੇ 2-3 ਸਤਰਾਂ ਝਰੀਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਈ। ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਂਝ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਕੂਣੀ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੇ ਖਿਝ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝਗੜਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ 25 ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿਓ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
क्योंकि ਇਹ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਏ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੰਗਤਾ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਪਈ ਤੈਂ ਜਾਣਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਗੇਟ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਨ 'ਚ ਪਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ ਫਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਵੇਖ ਆਈਏ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਰੁਪਏ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ 50 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਵੇਖ ਆਈਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਅਰਥ ਪੈਸਾ ਗਵਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਗਾ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਗਾ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ? ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤੈਅ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? 2 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗ ਕਿੰਨੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? 3 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ।